फायदा में कंपनी थी। फिर 1900 में फ्रेडरिक एफ टेलर जो है, इन्होंने फिर सॉरी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, इसने फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थ्योरी पेश की जिसमें ये कहा गया कि भाई आपने 4 उसूल या 4 स्टेप्स या प्रोसेसेस जो है वो आपने अडॉप्ट करनी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट से मुराद ये है, टेलर कहता है कि भाई आप अपने कंपनी में सारे एम्प्लॉय, सारे मजदूर, उनके कामों को ऑब्जर्व करें, उनके काम को गौर से देखें आप, और फिर ये मालूम करें कि किस एम्प्लॉय ने कम वक्त में और बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। फिर उसी काम को या उसी स्किल, उसी तरीके को आप उठा लें और सारे एम्प्लॉइज को कहें कि आप इस तरीके पर काम करें जिस तरीके पे ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, और सारे एम्प्लॉइज उस एक तरीके सीख कर आपके कंपनी में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाएंगे, तो सारे एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है या प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, और खूबसूरत से खूबसूरत प्रोडक्ट जो है वो आप डेवलप कर सकेंगे। ये फिलॉसफी है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तर्दीज़ पूरे पूछ बच्चे सग्राने खबरें से मुश्किल खबरें हो जाना होगा ډېر ښکلې خبرې سر پوهېږو ډېر زبردست कम से कम समसली बच्चे खैर दे बिया आवाज कोई हाँ मानना यस सर यस 1900 में फ्रैंक गिलब्रिथ जो है ये एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने मोशन ऑफ स्टडी ऑफ जॉब जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। अब देखें ये मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं जो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रही है। अब फ्रैंक गिलब्रिथ जो है ये का एक उनकी एक थ्योरी है मोशन ऑफ स्टडी ऑफ जॉब्स। ये इनके तकरीबन कोई 12 बच्चे थे और इन्होंने अपने बच्चों पे तजुर्बे किए और फिर उन तजुर्बों से ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ मोशन या मोशन स्टडीज भी इसको कहते हैं या मोशन टाइम स्टडीज भी इसको कहते हैं, ये इन्होंने सजेस्ट की जिसको फिर लोगों ने अपने कंपनियों में इस्तेमाल किया और काफी अच्छे रिजल्ट्स या नतीजे जो है वो इससे हासिल की। तो मोशन स्टडी में इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को मुख्तलिफ काम देकर उनसे फिर मुख्तलिफ काम कराए और फिर इन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया कि मेरा बेटा या बेटी ये काम कितने वक्त में और कितनी एनर्जी इस्तेमाल करने के साथ पूरा करते हैं। तो जिस बेटे या बेटी ने कम एनर्जी में और कम वक्त में उस काम को परफॉर्म किया, उसी तरीके को एडॉप्ट करके इन्होंने दूसरे बच्चों में उस काम के लिए ट्रेन किया कि भाई ये मेरा बेटा जो है ये काम में एक्सपर्ट है और ये तरीके एडॉप्ट किया जिसमें कम वक्त में कम एनर्जी सर्फ करके या इस्तेमाल करके इन्होंने ज्यादा काम जो है वो परफॉर्म किया है। नदी पखल बच्चों बांधे दगायो थ्योरी का दगायो तजुर्बा करे वो ददी तजुर्बे दा खबरा बिया प बुक के रागा बुक के लका ददी देत द थ्योरी नाम वर्कड़े शो और दा थ्योरी नन सबा हम पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाली की 12 या 12 बच्चियों ददी और 12 वाण बांधी कुछ बांधे तजुर्बे कोली چې زما کم یو زوی یا لور چې دی هغه په کم وخت کې او چې بغیر د ډیر ستړي کېدو نه چې لږ ستړي شي لږ انرژي په ولګي په کار باندې او خو طریقې سره کار وکي او په کم وخت کې وکي، نو داسې کم ماشوم یا کومه طریقه دی استعمالي هغه طریقه به دی په نورو بچو باندې اپلای کوله. نو 1900s کې دی دا کانسپټ پیش کړو. بیا په 901 کې هنری ایل گینټ د یو ټیکنیک استعمالي پر ډایګرام ورته وی تاسو کې دي چې په پروجیکټ مینجمنټ ویلی گینټ چارټ سم scheduling techniques for lies machine jobs in manufacturing. ګوري مینوفیکچرینګ کمپنی کې دی لکه scheduling techniques د لپاره یو پر ډایګرام استعمالي یو CPM استعمالي critical path method او CPM analysis ورته ویل کی. دا دوه طریقې د دې لپاره استعماليږي چې مونږه کم نه کم لکه یو داسې سیکوینس موږ پیدا کړو چې په هغه کې کم نه کم وخت
مونږ ګول مونږ خپل مقصد حاصل کو. نو ګینټ چارت یو داسې چارت دی چې هغه مونږ ته ښیي چې په کوم یو ویک کې به تاسو کوم اکټیویټیز پرفارم کوئ. نو هر یو ویک لکه اوس مثال که د یو کال پروجیکټ دی نو د یو کال پروجیکټ مطابق بیا مونږ ګورو چې په یو کال کې څومره ویکس یا څومره منتھس راځي او هغه ویکس یا هغه منتھس کې به مونږ کوم کوم اکټیویټیز پرفارم کوو د هغې په بنیاد یا د هغې په بیسس باندې ذوالقرنین خبرې مه کوه ذوالقرنین خبرې مه کوه بچے دا خپل مایک آف کی کنه یا خجی مطلب دا دی چې پروډکشن اپریشن جی any question please سر زه مخکې so ٹھیک شو جی هنری ایل گینټ چارټس کوم دی دوی بیا یو داسې چارټ انټروډیوس کو چې پاغي کې لکه د یو میاشت یو پروجیکټ ته یا په یو میاشت کې تاسو یو پروډکټ جوړوي نو هغه پروډکټ جوړول بیا تاسو یو میاشت سکیجول جوړ کړئ چې پاغي کې هر یو ویک کې تاسو ولیکئ چې د دې پروډکټ جوړولو لپاره یا د دې پروجیکټ کمپلیټ کولو لپاره به موږ دا اکټیویټیز په دی یو ویک کې کو ویک فرست کې دا ویک 2 کې به موږ دغه دومره اکټیویټیز کو ویک 3 کې به دومره اکټیویټیز کو ویک 4 کې به دومره اکټیویټیز کو او د ویک 4 په اند کې موږ وایو چې دا پروډکټ سوشي تیار شي نو کوس یو پروډکټ په یو کال کې جوړیږي په یو ویک کې جوړیږي یا په یو منث کې جوړیږي نو هغه سکیجول یا هغه ډیټ شیټ یا ټایم ټیبل به تاسو جوړ کو ویکلی بیسس باندې یا منثلی بیسس باندې او دا غي مطابق به بیا تاسو د خپل پروډکټ یا د سرویس یا د پروجیکټ جوړولو چې کوم کارونه دي هغه تاسو وخت سره مخ کې وړل. پھر 1915 में इकोनॉमिक लॉट साइजेस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल تاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه مثال صرف په پښتو پويږي په اردو باندې نه پويږي یا صرف په اردو پويږي پښتو کې څوک نه پويږي چې زما کنسنټریشن یو طرف ته یي څوک داسې شته دی چې سره افغان مرګري دی په اردو نه پويږي ها مطلب مې دا دی چې زه پښتو کې لیکم صرف چې بیا چا مثلا نه ګس اردو سپیک چې بیا خامخ اردو کې وای مختلف صرف پښتو افغان مرګري اردو باندې نه پويږي سرمو سره ټول پښتانه سره پښتو کې وای سره دینه ٹھیک شو دی مهربانی جی 1915 में फिर जी FW हारिस जो है उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिक लॉट साइजेस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल जो है उन्होंने पेश किया. सिंपल इसमें ये है लॉट साइजेस से मुराद ये है आप अपने साथ बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स रखें और फिर उन रॉ मटेरियल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप फ्यूचर में बनाया करें तो आपके पास जो रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे उनकी कीमत कम होगी तो कम कीमत प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे और कम कीमत पर आप मार्केट में बेच भी सकते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा कि आपके साथ रॉ मटेरियल्स हैं या खत्म हो गई हैं. इसको हम इकोनॉमिक लॉट साइजेस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल कहते हैं जी. कुछ और तरीके भी हैं लेकिन ये जब आप फिर इस टॉपिक को एज अ होल डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे तरीके फिर आ जाती हैं इन्वेंटरी कंट्रोल में. 1927 में एल्टन मायो जो है फिर उन्होंने हाथान स्टडीज की. ये एक और थ्योरी है जिसमें ह्यूमन रिलेशंस भी कंसिडर होती हैं या हाथान स्टडीज भी इसको कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी इसको कहते हैं. एल्टन मायो जो है इसने अपने एक स्टील के कंपनी में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इंडस्ट्री थी जिसमें ये सरिया वगैरह ये बनाया करते थे न अगर उस पने जोड़ोलो कंपनी की दुई ब्या पखपलो मजदूरानो बांधे तजुर्बे उकड़ले نو تجربه داسې تجربه وکړله چې لکه دی چې کوم ځای کې به مزدورانو کار کولو په فیکټری کې یا په کارخانه کې نو هغه مزدورانو ته به التکل لایټ زیات کو لکه ډیر بلفونه به ولګول چې مزدورانو ته به روشنی زیات شو او کله به لایټونه کم کړل دا به په دې تجربه کوله چې دا لایټونه موږ په دې ځای کې زیات کو په دې کارخانه کې نو دې سره به د دې په کارونو باندې څه ایفیکټ پروزي
او کله لایټونه مونږ کم کو لایټینګ مونږ کم کو په دې کارخانه کې د مزدورانو ته نو د دې اثر په دې مزدورانو باندې سکیږي پرفارمنس به خکېږي که خرابېږي به بیا دی ورته په دې خپل په دې کارخانه کې ټمپریچر د یخنۍ یا د ګرمۍ دا هم یو وخت کې زیات کړو او بیا به یو وخت کې ورته کم کو چې د دې څه ایفیکټ په دې مزدورانو باندې کیږي نو داسې مختلف قسمه تجربه الټن مایو په خپل کمپنی کې په خپل امپلایز یا مزدورانو باندې وکړو اوس د مقصد وو چې را د دې لایټونو زیاتولو کمولو سره ګرمي زیاتولو کمولو سره او داسې نور سہولیات زیاتول کمولو سره د دې په پرفارمنس باندې د دې په پروډکشن باندې په پروډکټس یا شیان جوړولو باندې څه اثر کیږي یا نه پازیټیو یا نیگیټیو اثرات راځي که نه راځي نو دته د دین نتایج خو ملاو نشو خو دته هیومن ریلیشنز سره نتایج ملاو شو مطلب دا چې کوم مزدورانو باندې د تجربه کوله هغه مزدورانو دا غنل چې موږ ته زمونږ د مالکان د دې کمپنی دا ټاپ لیول مینیجرز د دې کمپنی ډیر زیات اهمیت راکړي زمونږ د پاره ډیر منډه ترډه ډیر خواري کوي نو د دې په وجه باندې دا سوچ د مزدورانو پیدا شو چې اغي نور هم د دې کمپنی د پاره لکه ډیووشنز ورکړل افورټس زیات کړل خواري مهنت زیات کو نو دلته کې الټن مایو یو شان ریزلټس حاصلول او هغه ته نتایج نور شان مخکې راغل یعنی دینه هیومن ریلیشنز پیدا شو الټن مایو وی چې ماته دا اندازه وشو چې چرته موږ خپل امپلایز ته ډیره توجه ورکو خپل امپلایز باندې ډیر زیات ټریننګز کو د دې نالج کیپاسټي زیاتولو لپاره او دوی سره مونږ کینو د دې مونږ وورو دې ته مونږ خپل خبرې وکړو د دې خبرې مونږ وورو نو دې سره به د دې پرفارمنس او د دې ټرست کې اضافه راځي نو دا ټول ګور په اپریشنز مینجمنت کې کیږي دا پروډکشن اپریشن مینجمنت کې دا هر څه کیږي په کارخانه کې دنه کیږي چې کوم ځای کې مزدوران کار کوي نو دا د دې وجه نه مونږ د هیستوري سره دا خبره تړلې ده حالانکه دا د مینجمنٹ تھیوری دا پر مینجمنٹ کی دا مونگا دیر زیاد وایو پھر 1938 میں W.A. شیورٹ جو ہے انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا اسٹیٹسٹیکل انفرنس اپلائیڈ ٹو پروڈکٹ کوالٹی کوانٹیٹی کنٹرول چارٹس وغیرہ وغیرہ اس دا کو لا ریسرچ یا انفرنشل سٹیٹسٹکس بتا سنی ویلے بہرحال زیو سمپل خبر پر باندې دلته کې د دینه اپلای کوم چې موږ سره مختلف ټیکنیکس دي کنه لکه ریګریشن انالیسیس دي تاسو کا سټیټسټکس ویلی وی یا ریسرچ میتھډالوجي تاسو یا اکانومیټرکس تاسو ویلی وی نه پاره کې دا خبره موجود دي کنه نو ریګریشن انالیسیس کوریلیشن انالیسیس دا سي ریلایبিলিټي ویلیډیټي انالیسیس دا مختلف قسم انالیسیس پدې کې موږ کوو نو دا چونکه پروډکشن اپریشن مینجمنت ته لازمي خبره ده چې یو پروډکټ یا یو سرویس جوړو ما نو هغه پروډکټ په کار ده چې هغه د کسٹمر په معیار باندې هم پوره وي په سټانډرډز باندې هم پوره وي زما په معیار او زما په سټانډرډز باندې هم پوره وي زه د یو کمپنی مالک یم نو زه یم چې دا زما په معیار باندې پوره وي او دا چې د کم کسٹمر د پاره زه جوړوم نو زه یم چې هغه کسٹمر یا دا هغه چې کم معیار دی کم سټانډرډ دی چې دا د هغه په معیار دا هغه په سټانډرډ باندې هم پوره وي دا هغه هم د خوښ شي بیا مونږ داسې ټیکنیکس استعمال کو په ریسرچ کې یا مثال په سټیټسټکس کې چې دا غي په وجه باندې دا کوالټي کنټرول یا کوالټي کنټرول چارټس جوړ کو یا کوالټي ایشورنس چارټ جوړ کو چې مونږ ته دا یقین شي چې او کم یو پروډکټ جوړیږي ازمون د معیار او د کسٹمر د معیار مطابق نو دا کوالټي کنټرول چارټس هم دي ته ویل کیږي دا په ټوټل کوالټي مینجمنت کې کدا سبجیکټ تاسو ویلی وی پاغي کې داشتا یس سر باقاعده دا چارت پکې جوړي یس سر نو کتا سودا ویډیو درته یاد ویني په هغه چارت کې باقاعده موږ کو چې ګوره دا زموږ سټانډرډ دی او د دې سټانډرډ مطابق موږ دا پرفارمنس پکار دیږي نو موږ بیا ګورو چې کله پروډکټ جوړ شي دته کوالټي چیک رپورټ ویل کیږي په اخر کې دا کوي دا هر یو کمپنی سیمسنګ اور دا سی پیپسی اور ټویوټا اور هونډا اور دا سی کوم دا څومره چې ملټي کمپنیز دي ټول دا کوالټي کنټرول ټیکنیکس یا چارټس استعمالي دی بیا کوالټي چیک رپورټ جوړي معمولین د دې په پروډکټ کې فرق وي نو دی هغه پروډکټ مارکیټ ته د خرڅولو لپاره نه بیا دی وی چې زموږ نوم بدناميږي او موږ لږ هم په کوالټي باندې کمپرمایز نه
نو مقصد هغه چارت زموږ مخې ته نشته دی چې زه تاسو هغه راولم، خو بهر حال تاسو ویلې دي، بس دا بهتر سر خبره تاسو ده. کم نو دا د چارت هیستوري حصہ سر جوړه چارټونه شوې ده، خو ځکه چې مونږ د پروډکټس کوالټي یا د سرویسز کوالټي خامخا چک کوو. سر چارټونه خو ټایپ دي کنه، تاسو کم چارت خبره کوي؟ چارټونه ډیر دي جی، او جی تاسو کم چارت خبره کوي؟ او جی او ډیر دي، کوم ما تاسو ته څنګه درته زرا واستې نه شم، هغه ټوټل کوالټي سره ریلیټډ دی. جی جی دا هغه تاسو خپل کاغذ چارټس چک کړئ. صحیح دی جی. اقدام ته نو دا ټول څه چې تاسو ځان ته لګرایات کې نو تاسو هغه دغه ټیکنیک 1935 کې بیا ټاج اینڈ پرومینګ چې دینو دی بیا سټیټسټیکل سیمپلینګ اپلایډ ټو کوالټي کنټرول انسپیکشن سیمپلینګ پلانز وغیرہ وغیرہ. ګوره سیمپلینګ ټیکنیکس ته وي چې تاسو په زرګونو پروډکټس روزانه جوړوي، نو روزانه خو تاسو په زرګونو پروډکټس نشي چک کولای کنه، نو تاسو د چې یو 1000 پروډکټس تاسو جوړ کړئ دا نه که تاسو یو لس یا یو شل پنځ کوي او کنفرم کوي چې او دا پروډکټس او د دې کوالټي بالکل ټیک ده، یاد کوي چې او دا نور به هم ټیک وي، نو دا سیمپلینګ ټیکنیکس دي چې د سټیټسټیکل سیمپلینګ ټیکنیکس وایي. probability sampling technique or probability sampling technique etc. دا ټول ټیکنیکس په دې کې بیا شامل دي. مطلب مې دا دی چې ګوره مونږ چونکې په یو پروډکشن اپریشن مینجمنت کې څومره هم چې مونږ په ارګنایزیشن یا په کمپنی کې پروډکشن کوو او هغه کې څومره هم مونږ پروډکټس جوړو، هر یو پروډکټ چک کول دا زموږ د پاره بیا پاسیبل نه، خاص طور باندې زموږ په ایشین کنټریز کې داسې ټیکنالوژي نشته دی چې مونږ په ان thousands یا ان hundreds کومه ډیلی پروډکټس جوړو، نو مونږ ان hundreds یا ان 1000 پروډکټس ډیلی چک کو چې د دې کوالټي صحیح ده او که غلطه ده. نو په دې وجه باندې مونږ ډیر پروډکټس نشو چک کولای، نو صرف یو سیمپل دا پروډکټ را واخلو او هغه پروډکټس یا دا سیمپل پروډکټس چې دي هغه مونږ کوالټي چک کو چې هغه ټیک وي، نو مونږ وایو دا نور ټول پروډکټس به هم د دې کوالټي به هم ټیک وي. نو دې ته مونږ سټیټسټیکل سیمپلینګ ټیکنیکس وایو کوالټي کنټرول لپاره. خج 1940 کې پی ایم بلیکرز او ادرز د سره نور ملګری اپریشن ریسرچ اپلیکیشن ان ورلد وار 2. ګوره اپریشن ریسرچ اپلیکیشنز ورلد وار 2 چون کې دویم جنگ عظیم کې دا آرمی استعمال کړیو جی، او دی لکه داسې طریقې سره لکه تاسو خپل پویږي چې اوس یوځای کې وی لکه سرچ اپریشن روان دی کنه، نو سرچ اپریشن خامخا بس د مختلف قسمه غلو کتلو د پاره وی، قاتلانو کتلو د پاره وی، د دهشتګردو کتلو د پاره به دا اپریشن روان وي. نو ورلد وار 2 کې اپریشن ریسرچ اپلیکیشن یعنی اپریشن ریسرچ ټولز چې دي دا اپلای شوی په ورلد وار 2 کې. نو مختلف قسمه طریقې داسې چې هغه ستاسو په دې لکه جنگ غټلو کې تاسو ته هیلپ درکړي، هغه ټیکنیکس وغیرہ په دې اپریشن ریسرچ کې استعمال شوی. لکه ګوره یو دی پروډکشن مینجمنٹ، یو دی اپریشنز مینجمنٹ. پروډکشن مینجمنٹ کې مونږ پروډکشن کوو، اپریشن مینجمنٹ کې دا پروډکټ چې څنګه کیږي مونږ هغه ته اپریشن وایو. جی بچي دا ټایم ختمېدو والا دی، مې تاسو دې ته ووایئ چې بیا دوباره دغه وکړي که نه جوین کړي. بعضې ملګري وي که کلاس ختم شو سر دا مسټر رازي والا کلاس دی کنه؟
हाँ जी لکه د مقصود علي دا کوتک پوهه که دا کوتک پوهه کوي بار بار د راځي د نوم مال مړه ایست راځي او راځي سپتل دی که د راځي سیب دا کوتک پوهه کوي لګو دا څوک دی یار دی خو پته نه پوهېږي دا څوک دی السلام علیکم ورور اخی ذوالقرنین مهرباني وکړه دا مایک لګاف کا دومره شور راځي دی مایک بای داسې چل دی چې مونږ دا ټیچر ډېر په ګران باندې لرکړی دا راځي که ته مرګري هر څه ته راځي ماضي پرېږده ته کلاس ته وګوره ستا د ایډوانس اپریشن منیجمنټ دغه دی کلاس دی د ایډوانس اپریشن منیجمنټ کلاس دی که ستا په ټایم ټیبل کې ویخله کونی نو میخله بای دا سر راضي نه دا کلاس ختم شوی دا مونږ بل ټیچر لره اوس دی ډېر په ګرانه باندې تاسو سر راضي پرېږدئ که ستاسو په ټایم ټیبل کې دا سبجیکټ وي نو خو کلاس اټینډ کړئ که سبجیکټ ستاسو په ټایم ټیبل کې نه وي پلیز لږ ټایم ټیبل مو خپل وګورئ که سبجیکټ مو پکې وي نو کلاس مو اټینډ کړئ که نه وي مه اخلئ لکه راشي یو منټ چې زما په خیال دی شته نه سر ما ورته فون هم وکړ نه جی عمر بای کوم څه غني یاره ته دا ولې دومره روکې یار مکمل دې ځان د واده نه بعد غیب شوې السلام علیکم وعلیکم السلام بای دا مستر رازي صاحب په ځای باندې یاره بلال سرچ زه ته یو خبره کوم ستا د ایډوانس اپریشن منیجمنټ سبجیکټ ټایم ټیبل کې شته بالکل بس تا ته کلاس سٹارټ دی دا اخله یار پلیز دا ډسکشن مه کوه په دې باندې بیا پوه کوم نه ما نن پیله ورځ ځګنه ما صرف کنفرم ګول دا ما سبجیکټ واخله بس هغه چپټر مونږ کلوز کړی دی ٹھیک شو ټول موږ سرجی لاوډ کړی دي سر ښه جي ښه ول جی دا دوباره مونږ را خبرې یو بل سره شیر کړي خبره نه ده او دا ذوالقرنین بیا هوست جوړوم مهرباني وکړئ ذوالقرنین بچو تاسو بیا خپل مایک تاتی بچي چې ډسټربنس نه کریټ کړي کار سو کی کنه چې ریلیکس لګي تاسو ټول हाँ जी सो 1946 के डिजिटल कंप्यूटर چې دی هغه د په وجه باندې تاسو خپل سوچ کوئ چې یو کمپیوټرایزډ سیستم وي
او یو مینوال سیستم نو مینوال سیستم په نسبت باندې کمپیوټرایز سیستم بیا خامخا په پروډکشن اپریشنز کې ډیر زیات هیلپ ورکوي. لکه تاسو ټیوټا کمپنی وګورئ په یوټیوب باندې چې لکه مینوفیکچرینګ پروسس اف ټیوټا هونډا وغیرہ وغیرہ نو دی میجارټي کمپیوټرایز سیستم باندې روبوټکس چې کوم پروډکشن دی هغه کیږي ټول په کمپیوټر باندې د دې ټول سیستم روان دی. نو ډیجیټل کمپیوټرز چې دي نو دا په پروډکشن اپریشن مینجمنت کې ډیر زیات هیلپ ورکوي. جان موچلی اینڈ جے پی ایکریټ یو لکه د دې مینوفیکچررز دي نو خامخا اوس خو ډیر زیات انوویشنز پکې راغلل، اوس خو ډیر زیات چینجز پکې راغلل نو نورم کارونه ډیر زیات آسان شو په پروډکشن کې او اپریشن مینج کولو کې. 1947 کې بیا جی بی ډین زیگ اینڈ ویلیامز آتس وغیرہ وغیرہ نو دا لینیر پروګرامینګ دی. استاد سو ریسرچ کې پويږي نو لینیر پروګرامینګ سره ملټیپل ریګریشنز وی او سمپل ریګریشن انالیسس وی دا نور کمانډز دی پکې مونږ کوو. نو دې کې مونږ دا ګورو چې د انډیپندنت ویریبل امپیکټس په ډیپندنت ویریبل باندې څومره دي 100% دی وغیرہ وغیرہ. نو دا چونکه میتھمیټیکلز پروګرام دا سیدی خیر زما چونکه میتھمیټیکلز ایریا نه ده سیول انجینیرز والا کې دی چې هغه دا ټچ کړی وي نو دا په آوټپوټ باندې فوکس کوي. د دې مین چې کوم سمری دا غدا لکه نور طریقو باندې زنه پويګم خو بهرحال دا پیور میتھمیټیشن چې دی نو دا غي سره ریلیټډ دی. مقصد د دې دا دی لینیر پروګرامینګ یو داسې پروګرامینګ دی چې زمونږ فوکس په پروفټ باندې وي او کاست مینیمایزیشن باندې وي. مونږ وایو چې میکسیمم آوټپوټ وي مینیمم انپوټ وي، یعنی چې مونږ خپل کمپنی کې یا په پروډکشن او اپریشنز کې زیات نه زیات پروډکشن او کو پروډکټس جوړ کو پاغه باندې کم نه کم زمونږ ایکسپنسز یا زمونږ کاست راشي. نو دا مونږ یو طریقې سره په دې کې اډاپټ طریقې وایي چې په 1950 کې میتھمیټیکل پروګرامینګ دا سنورو ریلیټډ خبر راغله خو دا خواري کړي دا نه مونږ لکه دا سيزونه مخ کې وایو خو دا پیور میتھمیټیشن سره ریلیټډ دي. که څوک سلف سټډي د پاره کول غواړي نو بیا خیر دی بعضی ملګرو سره ډیسکس کوي د میتھمیټکس ډبل میث چې چا ویلي وي نو هغه به ان شاء الله تاسو خو کوی کی. سو 1951 بیا کمرشل ډیجیټل کمپیوټر دور راغو. لارج سکیل کمپیوټیشنز چې دي نو هغه په دې کې شروع شو. نو تاسو که خیال کړی وي لکه د کمپیوټر په هیستوري کې به تاسو ته ویلي وي چې لکه د غټو غټو کمرو برابر د کمپیوټرو چې کوم سایز به وو شروع کې چې کله دا فنکشنل شو او خو چې یو موبایل ته دا هر یو سیز راو د یو موبایل په ذریعہ باندې تاسو هر څه کوي. 1951 کې بیا کمرشل ډیجیټل کمپیوټرز آغاز شو. نو کمرشل ډیجیټل کمپیوټرز نه مراد دا دي چې زما پرسنل کمپیوټر دی یا مثال په یو ارګنایزیشن کې زه د یو کمپنی د پروفټ جنریټ کولو د پاره یا د زیاتولو د پاره ز استعمالو منو دا کمرشل کمپیوټرز وي. اوس دغه کمرشل کمپیوټرز د دې پروډکشن اپریشن مینجمنت د یا د مینج کولو د پاره استعمالېدل شروع شو. نو څنګه چې ما تاسو د ټیوټا مثال درکو اخو د اوس د دور خبره ده د دې نمبر کې چې کومو پاغي کې دا دومره غټ حساب کتاب تاسو د خیال کړی وي ورلد وار 2 نه بعد انډستریل ریولوشن راغلی دی او دا غي انډستریل ریولوشن په وجه باندې هر یو کمپنی با مسلسل دا کوشش کولو چې میکسیمم پروډکشن وشي او زیات نه زیات خلکو ته چې څوک برباد شوی دی په دې جنگ عظیم دویم جنگ عظیم کې هغه ته موږ پروډکټس ورورسو ځکه چې هر چاته په کور کې په دفتر کې یا په کارخانه کې د پروډکټ ضرورت وو. چا دې ته نه کتل چې موږ ته کوالټي پکار ده که کوالټي نه ده پکار. خلکو ویل چې موږ د پروډکټس پکار دي. باقي کې بیا دغه کمرشل کمپیوټر چې دي د دې نه خلکو استفاده یا د دې نه فائدې اغستل شروع کړل په دې وجه باندې چې په دې کې ډیر زیات تاسو کمپیوټیشن کولای شو، تاسو ډیر زیات سولوشنز کولای شو، تاسو ډیر زیات د دې نه د پروډکشن معاملاتو کې او د اپریشنز په معاملاتو کې تاسو هیلپ اغستې شو. بهرحال نور خبرې پکې کې هیڅ ډیسکس کولې د دې په ډیټیلز کې نه دي تک. 1960 کې موږ سره ارګنایزیشنل بیهیویر یو کانسپټ ته چې دا کمینګز او پورټر چې دی بیا انټروډیوس کړي دي. ارګنایزیشنل بیهیویر دې ته ویل کېږي لکه یو وی ګروپ بیهیویر یو وی انډیویډوال بیهیویر. انډیویډوال بیهیویر دې ته وایي چې یو ارګنایزیشن کې یو یوازې د هغه عادتونه دي، د هغه رویه ده، د هغه
خوراک دی داغه کړل دي داغه څنګه ګرځیدل دي داغه څنګه کارونه کول دي دا انډیویډوال بیهیویر دی یو ګروپ بیهیویر دی د ګروپ بیهیویر ته مونږه ارګنایزیشنل بیهیویر وایو چې یو ارګنایزیشن څه پروډکشن کوي یو ارګنایزیشن خلک کار کوي یو ارګنایزیشن د کار کولو لپاره څه رولز ریګولیشنز دي ارګنایزیشن کې د کار څه اصول دي په یو ارګنایزیشن کې څه ویژن فالو کیږي سبمیشن فالو کیږي یو ارګنایزیشن کوم قسمه پروډکټ یو ارګنایزیشن کوم قسمه پروسیسینګ کوي یو ارګنایزیشن څه قسمه طریقې استعمالي د مختلف قسمه پروفټ حاصلولو لپاره یا د پروډکشن کولو لپاره نو اوس که یو ارګنایزیشن کې یو انډیویډوال یو طرف ته روان وي او ارګنایزیشن یا ګروپ بل طرف ته روان وي نو انډیویډوال به متاثر کیږي او ګروپ به کامیابیږي نو انډیویډوال لپاره دي چې هغه د ګروپ سره شامل شي اوس ارګنایزیشن یا او بي پته نشته چې تاسو دا سبجیکټ ویلې ده کنه دی ویلې خو بهرحال او بي یو داسې اټیټیوډ دی چې هغه موږ ته په ارګنایزیشن کې چې کوم ځای کې پروډکشن کیږي په هغه کې ګروپ شکل کې خلک کار کوي نو دا ګروپ نه موږ پروډکشن حاصلول غواړو او دا پروډکشن د اپریشنز په ذریعہ باندې حاصلېږي نو که چېرته مونږه خپل امپلایز یا خپل ګروپ اف لیبرز چې کوم مونږ سره کار کوي که د دې بیهیویر مونږ د ارګنایزیشن ګولز اچیومنٹ د پاره یعنی پروډکشن د پاره استعمال نکو نو ټول ریسورسز به استعماليږي او هغه به ضایع کیږي او تاسو ته پروډکشن نه ملاويږي از اٹ کلیر زما په خبرو باندې پوه شئ جی यस सर यस सर जी 1970 and right چې دی نو بیا integrating operation strategy and policy for the organization strategy یا د organization policy هغه strategy یا هغه policy هغه strategy یا هغه policy کی مونږه اپریشنز چې دي دم انټروډیوس وګوره لکه یو سټریټجی د مراد د لانګ ټرم ګولز اچیو کولو د لپاره پلانینګ کول دي پالیسی نه مراد ګایډلاینز ټو میک ډیسیژن ګایډلاینز تھرو وچ decisions are made یا مونږ وایو د rules regulations and procedures د دې دوانو کمبینیشن ته پالیسی ویل کیږي نو که یو کمپنی پالیسی جوړي او که یو کمپنی سټریټجی جوړي نو په دې سټریټجی او پالیسی کې چې تاسو د هیومن ریسورسز لپاره تاسو د لیټیسټ ټیکنالوژي لپاره یا فاینانشل ریسورسز لپاره چې څنګه پلانینګ کوئ دغه شان دی په تاسو د اپریشنز مینجمنت لپاره او د پروډکشن مینجمنت لپاره به هم په دې سټریټجی پالیسی کې پلانینګ کوئ نو دا هغه مختلف قسمه کنټریبیوشنز دي چې مختلفو خلکو په مختلف دور کې په مختلف وختونو کې پروډکشن اپریشن مینجمنت کې کړی دي او د دې کنټریبیوشنز نه دا یو نوې سبجیکټ جوړ شوی دی چې کوم د موږ نوم اخلو پروډکشن اپریشنز مینجمنت خاجي د هیستوري لیک ټایم واغستو یو کانسپټ چې دینو هغه خامخا ډیسکس کولو سماته څه ته ویل چې پروډکشن اپریشن مینجمنت د دریو سیزونو نه جوړ شوی دی یو انپوټس دی ټرانسفارمیشن یا پروسیسینګ دی او اخر کې آوټپوټ دی اوس وګورئ انپوټس کې سره راځي من نه مراد په یو ارګنایزیشن کې چې څومره امپلایز کار کوي د یو لیبر نه واخله تر ټاپ لیول مینیجرز پورې سی ای او پورې یا بورډ اف ډایریکټرز پورې دی ټول ته موږ هیومن ریسورسز وایو یا دا په من کې راځي ماشين اوس چې هر قسمه ټیکنالوژي ماشينري استعماليږي هغه تاسو سره په انپوټس کې راځي چې دا غي په ذریعہ باندې موږ پروډکشن کوو دین علاوه میټیریلز چې څومره هم شیان څومره هم میټیریل څومره هم را میټیریلز د پروډکشن لپاره موږ استعمالو یا سرویسز جوړولو لپاره موږ استعمالو هم تاسو سره په انپوټ کې شامل دي دا شانتي انفارمیشن دي چې څومره انفارمیشن چې هغه موږ فیسیلیټیټ کوي په پروډکشن کې یا اپریشنز کې هغه تاسو سره په انپوټس کې راځي کیپټل ویل کېږي مالک پیسو ته چې کوم پیسې مالک وروړي کاروبار ته یا په خپل د خپل جیب نه وروړي یا هغه مثال چرته کې د یو چانه په قرض باندې اخلي د بانک نه په قرض اخلي ملګرو نه په قرض اخلي خو هغه پیسې کاروبار ته وروړي نو دا هم تاسو سره په انپوټس کې راځي نو ګوره یو کاروباري شخص یو کمپنی والا شخص هغه به دا ټول انپوټس د خپل پروډکټس او سرویسز جوړولو لپاره راجمع کوي
او بیا به دا ټول انپوټس دا په ټرانسفرمیشن کې کنورټ کړي نو پروډکټ ډیزاین مطلب موږ څه قسمه پروډکټ جوړو پروډکټ پلانینګ د پروډکټ د لپاره پلانینګ کیږي څومره پروډکټ جوړول دي په څومره وخت کې جوړول دي د چا لپاره جوړول دي څو قسمه پروډکټ جوړول دي وغیرہ وغیرہ پروډکشن کنټرول استاد سونه په مارکیټ کې مثال په تور باندې آرډر راغلي دي چې موږ ته 2000 پروډکټس راولېږي او ته په خپل کمپنی کې لزر پروډکټس جوړ کې نو دا ته ځان ته نقصان ورکړي نو موږ وایو چې تاسو پروډکشن کنټرول کړئ پروډکشن کنټرول څه ته ویل کېږي چې هغه پر پروډکشن او کوي چې څومره په مارکیټ کې ډیماند دی څومره په مارکیټ کې خلک ضرورت لري که زیات جوړوي نو تاسو ډېرې پیسې به بنديږي مې بي چې په فیوچر کې را میټیریلز ارزان شي او تاسو په ګران قیمت باندې را میټیریلز اغستی وي او دا غینه تاسو پروډکشن کړی وي نو تاسو ته پروډکټ د ارزان په ځای ګران پروزي نو مارکیټ کې به تاسو ګران خرڅوي او میینټیننس نه مراد چې څوک کوم کوالټي دا برقرار ساتل خجی دینه بعد آوټپوټ ته چې کله دا پروسیسینګ وشي ټرانسفرمیشن وشي د پروډکټس شکل بدل شي د سرویسز شکل بدل شي د پروډکټ مختلف حصو باندې کار وشي او پروډکټ په مختلفو حصو کې کنورټ شي او دا غینه یو پروډکټ جوړ شي هغه آوټپوټ تراشي آوټپوټ کې موږ بیا یا خو هغه سمپل فائنل پروډکټ ولرو او یا موږ سره یو فائنل سرویس راشي چې کوم په مارکیټ کې د خرڅولو لپاره دغه ریډي وي یا مارکیټ ته د خرڅولو لپاره موږ وړلې شو هغه ته موږ آوټپوټ وایو نو د کمبینیشن اف دیز 3 functions is actually known as the production operation management د سمپل مطلب دی ګورخه باقی موږ دا وایو چې دا یو پروډکشن سیستم دی دا یو پروډکشن پروسس دی دا یو پروډکشن اپریشن مینجمنت پروسس دی چې په کوم کې موږ انپوټس نه آوټپوټس جوړو د دې نور ډیټیلز دلته کې تاسو درکړل شوی دی په ارګنایزیشن کې یا پروډکشن اپریشن مینجمنت لپاره موږ سره پرایمری انپوټس وی ټرانسفرمیشن وی آوټپوټس وی دا لږ نور ډیټیل سره تاسو ته درکړل شوی دی دا خیر دې ځان سره ویلم شي چې درته لږ شانتي وایم ګوره هارد ډرایو مثال کمپیوټر فیکټری لپاره دا سه ټرک چې جوړیږي ډپارټمنټ سٹور لپاره آټوموبیل چې کوم باډي شاپ ته هغه لپاره دا سه کاونټي شریفز ډپارټمنټ ته وغیرہ وغیرہ د دې لپاره مخامخ وګورئ د ایگزیکټ تاسو ته درکړې شوې دي پرایمری انپوټس د یو کمپیوټر فیکټری لپاره څه دي نو دا کمپنی دا د دې لپاره پرایمری انپوټس کمپیوټر فیکټری کې څه استعماليږي هارد ډرایوز کمپیوټر میموري کمپیوټر چپس کیبورډز کیسز او پاور سپلای ډي وی ډي ډرایوز او سنټرل سرکټ بورډز فار نیټورک اینڈ انټرنیټ ایکسس اینڈ گرافکس مانیټرز اینڈ سافټویر او د دې ټرانسفرمیشن بسنګ کیږي اسمبلز کمپیوټر کمپوننټس ټو میټ کسٹمر آرډرز اوس ګوره مختلف قسم سيزونه به یو ځای کې زما صرف ایکسټرنل هارد ډرایو پکار دی نو زه ګوره هارد ډرایو بیل واخلم دا غي کیس بیل واخلم پچا باندې هغه جوړ کما یو باغ دکاندار باندې هغه ایکسټرنل هارد ډرایو جوړ کما نو دا ماته ملاويږي اسمبل کیږي مختلف کمپیوټرز تاسو مانیټر یو نه واخلي ډیسکټاپ د بل نه واخلي او داسې ریم د بل چا نه واخلي هارد ډرایو د بل چا نه واخلي او په خپل هغه یو کمپیوټر کې کنورټ کړي مطلب دا مختلف قسم پروسیسز دي چې تاسو کولې او دا موږ سره de سوري دا بندول باندې می کلیک کو ها ذوالقرنین بچی ما بیا لګ هوس جوړ کا ساسو دغه بس 20 کسانی که زیات دی کسان تر زیات وو ها سر دې کې 20 چې دا تھرډ سیمسټر سټوډنټ دي او دا باقي تقریبا 20 پلس چې دا سیکنډ سیمسټر سټوډنټ هم دي 40 پلس جوړیږي ها بلګ ها صحیح ده تھرډ او دا سیکنډ سیمسټر کمباینډ ناشتي دي ماشاء الله زه بس صحیح ده خیر دی بس ما مو د پاره یو خبره ده مسله ان شاء الله نشته ده خاص ذوالقرنین بچما هوس جوړ کې چې زدا سکرین بیا تاسو سره شیر کما اوس ټایم سمره پاتې ده ما خو خیال نو کو غزلا وی ټایم نو ټایم بلاوي سره چې دا ټایم برابر ستر ځهم دا برابر وي ذوالقرنین ورسه کلاس نه خیر دی دا یو څو سلایډز وایو عبد الله ګرانا
जी सर بیا ان شاء الله چې نو زلقرنین سر ذوالقرنین ورسک ذوالقرنین پته نشته چې مصروفه دی کسه چلې د الله ولی لیپټاپ سر هغه جوړې لیکچران کې وی ودشي لیپټاپ یې کولو پرېږي وتلی دی تاسو سر په ټول کلاس کې ذوالقرنین پوسټ کړی دی سبانه ما پسې بیا سر رنګ کوي دا خو پیله کلاس بیا به جوس انا ذوالقرنین تاسو مته کوي دې ما ته ډیر خخ کاری تاسو ما ته مخه ته کوي ظالمان हम माइक आपकी बे आन की سید حمید نواز زور د کال کوم سر پرس دی ذوالقرنین ته چې دی زدا دالی ذوالقرنین په دې ته وګوره دې په ته موږ ته کوي لګا ز پرس دی کال کوم ذوالقرنین ته جی ذوالقرنین ته کال کوم بس جی پوسټ جوړ کړ سید دی بس ما خو ډیره خو ما دا پلی ډیره خوړل نه خسته بلې سره ما پسې رنګ وکړ سره غټ پلونه ما دا ښکارو شو هغه لکه مال ساجد دوه یو رته کاری وکړي مال کم یو درواشه مې الله واچوه پته چې څو شي بس همدغه مو پلی واغستلو حمید نواز خبرې مه کوه کنه یار حمید نواز پکې پلی دی حمید نواز تاسو پته نشته خپل شي میکر کمیټه کان شي دی خپل دا پته نشته د دکان کې نشته کې څنګه چل بس سر دې په کلاس کې نو د خوراکي کوي یا دکان ته بازار ته تلو سر دې लाइन क्लास ته اسم معافي خوش قسمت خلک یې اسم ام اس په غب شپ کې ام اس کو یقینو د زمونږ هم زړه کیږي چې یو بل نتمو کو سر بس ډېر خوند یو خدا د لیمس او کنه د خپل حق د پر آنلاین زموي تیر سیمستر کې مو ډېره سخته تیره کړې سر تاسو څه سخت تیرا کور کې ناس وي کور کې مې کلاسونه واغستل 15 ګټې پیپر پکې ورکړې دي سر نو ورکړې دي نو هغه سر د پاسه غو ټیچر درته نی ولاړ خپ آرام ناسي خپل مور او پلار سره بچو سره او پیپر کوي انټرنیټ هم کولاو کړی وي ځانته دا ډېر اسانه پیپر 5 ګټې پیپر راکړو راته ټول کلاس کې نه خلک بیا هم نشو خلک ولې بس دا خو ځان سره په پوي کس کې نه وای کنه دا څه ومنه کوي چې صرف یوازې بناسي نه ممکن او فائدو چته وای سر نو هر سړی خو یې مسلی کړو هر سړی په سبجیکټ نه ویلې کنه زموږ په ټوله علاقې کې یو کس دا نه دی ویل نو څوک پکې نه زه یو بل ام اس ام کومه موږ به یو بل فائدو او سر تاسو د پیپر باره کې تاسو سر سوچ مکړئ څنګه پیپر وي سر مړه چپ شي ته پیپر ته راځي سر اساس دکا پهله تاسو سره کوم زه لا ډېر ټایم دی بچي د زده کړې ټایم دی ویملا ډېر ټایم دی پکې ښه پیپر چې راشي ان شاء الله اسانه وي ٹھیک شو سر بس سلایډز فالو کوئ خوش شو کنه हां जी प्रोडक्शन मैनेजमेंट जुदा शे है ऑपरेशन मैनेजमेंट जुदा शे है प्रोडक्शन मैनेजमेंट से तो सेट ऑफ सर आगे जाओ सर इस्तेमालो सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज the management of
products in manufacturing sector. आओ जी, operations management जिदिनो set of interrelated management activities involved in the creation of services. So majority या ज्यादातर چې کوم کمپنیانی دي مثال هغوی په سرویسز کې انوالو دي، هغوی سرویسز پروډوس کوي. لکه مثال اباسین یونیورسيټي ده، نو اباسین یونیورسيټي په سرویسز پروډکشن کې لګیا دی کار کوي. نو بیا سرویسز پروډوس کولو د پاره موږ اپریشن مینجمنت لفظ استعمالو، او چې دا څومره اکټیویټیز په مختلف ډپارټمنټس کې په اباسین یونیورسيټي کې روان دي، نو هغه تاسو ته یو کوالټي سرویس در کولو د لپاره پوره کوشش کوي، او په هغه کوالټي سرویسز کې د مختلف قسمه ډپارټمنټس اپریشنلایز کړي دي. نو ایچ او ډی م کار کوي، ایڈمن هم کار کوي، آی ټی م کار کوي، ایچ آر هم کار کوي، داسې اور ایک ډپارټمنټ هم کار کوي. نو کوارډینیټر هم لګیا وي، ټول مطلب په خپل خپل ځای باندې خپل کارونه کوي. نو تر دې پورې چې تاسو ته لکه کریټیو یا کوالټي سرویسز چې دي نو هغه ملو شي. بیا ابجیکټیوز اف پروډکشن منیجمنت، لکه مونږه زمونږ څه مقصد دی چې هغه مونږ د پروډکشن منیجمنت نه حاصلو. نو رائټ کوالټي مونږ غواړو چې مونږ ته د پروډکشن منیجمنت نه رائټ کوالټي په پروډکټس کې ملو شي، یعنی دا یو پروډکټ جوړ کو چې داغه کوالټي زبردست وي، صحیح وي. رائټ کوانټیټي، رائټ کوانټیټي دې ته ویل کېږي چې نمبر اف پروډکټس تاسو ته څومره پکار وي، تاسو ډیلی بیسس باندې هماغه عمره چې دې هغه جوړ کړئ یا هغه تولید کړئ. بیا دې نه بعد رائټ ټایم دی. ګوره اوس لکه مثال مونږ ته دکانداران آرډر راکړي کنه چې وای مونږ ته په یو هفته کې دومره یو دکاندار راته وي چې مال 200 کارټونه سامان راولېګا، بل دکاندار راته وي چې مال 200 کارټونه سامان په ورځو کې راولېګا، بل دکاندار وي چې ماته 100 کارټونه راولېګا او سبا ماته پکار دی، بل وای 2 هفتو کې راته راولېګا. نو موږ به دومره پروډکشن کوو چې په صحیح وخت باندې دوه پروډکشن وشي چې په مارکیټ کې د خلکو ډیماند پوره شي. دا رائټ ټایم دی. او رائټ مینوفیکچرینګ کاست، کوشش وکوي چې تاسو کاست هم مینیج کړئ کنه. لکه اوس مثال ماته 200 کارټنې سبا پکار دي، نو چې زه اټ لیست دومره پیسې نن ولرم چې سبا پورې په 200 کارټنې سامان یا مال زه تیار کړم یا زه ریډي کړم. نو دا رائټ مینوفیکچرینګ کاست دی. هغه عمره مینوفیکچرینګ کاست چې کوم تاسو برداشت کولای شئ او دا غي پس دا ټایپ ټیبل چې جوړیږي دا سروسز د اپریشن مینیج کولو لپاره دي چې روټین کې یا ډیلی بیسس باندې چې موږ اکټیویټیز یا دا ټول اکټیویټیز یا دا کارونه موږ دا زموږ مقصد د دې نه حاصل شي. نو مقصد right services, right quality or right time or right manufacturing cost دا مقصدونه به حاصل کو. نو د دې لپاره د دې right quality, right quantity, right time or right manufacturing cost مقصدونه حاصلولو لپاره تاسو اپریشنز مینیج کوئ. نو اپریشنز مینیج کولو لپاره به ټولو ناول پلانینګ کوئ. اوس ګورئ که تاسو وایئ چې زه مثال 200 پروډکټس جوړ کم ډیلی بیسس باندې، نو د 200 پروډکټس جوړولو لپاره به تاسو پلانینګ کوئ. پلانینګ کې به څه کوئ؟ تاسو به وایئ چې آیا موږ سره په کارخانه کې یا په کمپنی کې دومره لیبر یا سټاف موجود دی چې هغه روزانه 200 پروډکټس جوړ کړي. نو که تاسو وایئ چې او 10 کسان موږ سره په کارخانه کې یا په لیبر روم کې موږ سره موجود دي او دا 10 کسان ډیلی بیس باندې 1500 پروډکټس جوړول شي، نو د دوی لپاره مثال 200 پروډکټس جوړول څه مسله نشته. نو مطلب دا دی چې دا 10 کسان تاسو له کافی دي. ښه بل چې 200 پروډکټس تاسو جوړوي، نو د دې لپاره تاسو ته څومره را میټیریلز پکار دي چې هغه را میټیریلز ډیلی بیسس باندې موجود وي. تاسو ته چې څومره ماشینری پکار ده د دې 200 پروډکټس جوړول، هغه عمر ماشینری هم پکار ده چې تاسو سره په کارخانه کې موجود وي. نو که یو ماشینری باندې کار کیږي، یو ماشینری دی موجود وي، که دوه ماشینریز باندې کار کیږي، نو چې دوه ماشینریز تاسو سره اویلیبل وي یا موجود وي. دا پلانینګ کوي تاسو اصل کې د خپل اپریشن صحیح طریقې سره یا په کامیابی سره مینیج کولو تاسو کوي. نو ارګنایزینګ نه مراد دا دی چې تاسو هر یو پدې صحیح طریقې سره استعمال کوي چې دا غیر نه میکسیمم فائدہ
زیات نه زیات فائدہ یا ګټه تاسو کړئ او دین علاوه تاسو هر یو فرد ته ریسپانسیبিলিټي او اتھارټي ورکړي چې د کم داغه حق جوړیږي او هغه سره داغه پرفارمنس خکېږي لکه اوس که زه یو جاب کوم او داغه جاب کول دوران کې ماته اتھارټي ریسپانسیبিলিټي را نکړې شي نو کې دې شي چې بعضی کارونه زه غواړم چې هغه خطرې کې سره وکم خو پاره کې د چینج راوستو اتھارټي ما سره نه نو کې دې شي چې زه هغه کارونه اونکړې شم او صرف ورسره هغه کارونه وکړې شم چې کوم کارونه زما په ذمہ باندې اچول شوی دي او کوم کارونه د پاره زمو مقرر شوی ما نو ارګنایزینګ نه مراد چې تاسو هر یو ماشينري هر یو لیبر هر یو هیومن ریسورس په صحیح ځای باندې صحیح وخت باندې صحیح طریقې سره استعمال کړئ چې دا هغه نه تاسو هغه ریکوایرډ ابجیکټیو حاصل کړئ دا ارګنایزینګ دی او بیا مختلف قسمه اکټیویټیز یا ټاسکس او اتھارټیز دا هم تاسو ډیسټریبیوټ کړئ بیا دریم نمبر د اپریشنز مینجمنت لپاره کنټرولینګ دی کنټرولینګ نه مراد دا دی چې تاسو وګورئ د خپل لیبرز کارونه بار بار چکي یا یو خاص وخت بعد چکي چې تاسو ته پته ولګيږي چې واقعي زموږ لیبر چې کم پروډکشن کوي یا د پروډکټ کم یو پارت تیاری نو آیا هغه پارت د دې پروډکټ موږ د سټانډرډ او د معیار او د کوالټي چې دا ټول تاسو مخکې نه ایشور کوي یا دا ټول تاسو د مخکې نه کنسیډر کوي چې او د طریقې سره دا ټول کارونه خو طریقې سره روان دي نو کوم ځای کې چرته کې څه پرابلم وي که چرته کې تاسو ته څه مسله کاری یا یو لیبر هغه تاسو د معیار او د پلانینګ مطابق کار نه کوي نو چې تاسو هغه غلطي ختمه کوي هغه غلطۍ لپاره یا د مسلې لپاره حل روباسي او تاسو هغه مسله حل کوي نو تاسو اپریشن به سکسسفل او چلیږي او تاسو مقصد به حاصل شي لا بیا دې بعد بیهیویر دی وګوري بعض خلکو لکه مثال موږ خو غواړو چې روزانه چې څومره کارونه کیږي اپریشنز لکه څومره اکټیویټیز موږ روزانه د پروډکټس جوړولو لپاره د سرویسز جوړولو لپاره کوو هغه ټول اکټیویټیز چې دومره سموثلی روان وي چې پاره کې چاته څه مسله یا مشکلات جوړ نشي نو موږ ته نور خلکو ته نو په دې کې بیهیویر ډېر غټ رول پلی کوي بیهیویر مطلب دا دی چې موږ په لایف کې څه کوو کوم کارونه چې موږ په خپل لایف کې کوو هغه ته موږ بیهیویر وایو نو اوس موږ چې خبره په ارګنایزیشن کې یا کمپنی کې کوو نو په یو کمپنی کې یا په یو ارګنایزیشن کې چې امپلایز کوم کارونه کوي هغه ته موږ بیهیویر وایو نو موږ وایو چې په ارګنایزیشن کې ک لیبر یا مینیجرز یا لیډرز که صحیح کارونه کوي د ارګنایزیشن د مقصد حاصلولو مطابق کارونه کوي نو د ارګنایزیشن یا د کمپنی مقصد به هم حاصلېږي رائټ کوالټي پروډکټس به هم حاصلېږي او تاسو پروفټ هم حاصلېږي خو کچری په یو کمپنی کې یو یا د یو نه زیات لیبر یا مینیجرز یا لیډر هغه یو غلطه رویه استعمالي د ارګنایزیشن د مقصد خلاف کار کوي د ارګنایزیشن ته نقصان ورکول والا کار کوي نو هغه اداره رویه یا دغه بیهیویر با په نور ټول لیبرز باندې وي او په ټول ارګنایزیشن باندې به وي او ټول ارګنایزیشن ته نقصان جوړې دي شي نو بیهیویر داسې استعمالول یا مینیجرز لپاره دي چې د خپل لیبر بیهیویر داسې طریقې سره کنټرول کی هغه د خپل ارګنایزیشن مقصد دا غلیس په ذریعہ دی حاصل کی کچرته بیهیویر کې لک چینج راغو نو کې دي چې التکستا سو مقصد پاتې شي او ریسورسز ضایع شي خاجدین بعد ماډلز دي مختلف قسمه ماډلز دي دا په فیوچر کې به ان شاء الله مونږ وایو لکه دغه کې کتا سو خیالو کې اټالیک شکل کې لیکل شوی دي اوس په دې باندې ډیټیل سره خبره نشو کولای خو چې کله سلاید کې دا خبره مخه تراشي ان شاء الله مونږ ډسکشن کوو لکه اګریسیو پلانینګ ماډلز دي break even analysis دي تاسو بدا کې دي چې فاینانشل مینجمنت یو سبجیکټ تاسو ویلي وی پاره کې هم دا موجود وي بیا دینه بعد لینیر پروګرامینګ دي د باندې پبلک ډیټیل کمپیوټر سیمولیشن پروسس ته او دینه علاوه سمپل میډین ماډل وغیرہ وغیرہ سوري
نو دا مختلف قسمه ماډل دي چې دا د اپریشن مینجمنت لپاره یا د سکسسفل اپریشن مینجمنت لپاره مونږه استعمالو په اورګنایزیشن کې او د دې په ذریعہ باندې مونږ د روزمره چې څومره اکټیویټیز کو په اورګنایزیشن کې د پروډکشن لپاره یا د پروډکشن اف پروډکټس یا د پروډکشن اف سرویسز لپاره نو مونږ وایو چې دا کامیاب شي او په دې کې موږ نه څه غلطیو نشي یا زموږ پروډکټس ضایع نشي یا زموږ ریسورسز ضایع نشي نو دغه ماډل بیا موږ استعمالو نو فلحال خو اسی یو نظر می په درته واچلو باقی به ان شاء الله فیوچر کې دا بیل ویل کیږي ان شاء الله objectives of operation management can be categorized into customer service and resource utilization دوه موږ operation management چې دی هغه categorize کوو نو operation management کې دوه خبر یو دا چې تاسو په کسٹمر باندې فوکس کوئ کسٹمر سرویس باندې او دویم ریسورس یوټیلایزیشن د دې خبرې خډيري دي زه درته خلاصه وایم جی دې کې وګورئ تاسو ته ډېرې خبرې دلته کې ډیسکس شوې دي او زه درته خلاصه د دې خبره کوم زموږ مقصد پروډکشن اینڈ اپریشن مینجمنٹ کې موږ څنګه د کسٹمر سرویسز خیال وساتو نو ګورئ یو خو به تاسو چې کوم پروډکټ جوړوئ چې هغه پروډکټ تاسو د کسٹمر د خوښې مطابق وي چې هغه سره کسٹمر سټیسفاید وي او تاسو د کومي کمپنی پروډکټ داسې دی چې هغه تاسو موجوده په خپل کور کې دفتر کې یا په خپل لایف کې استعمالوي او تاسو د هغه نه فولي سټیسفاید یې نو هغه یو موبایل هم کې دی شي چې تاسو اوس یوز کوئ هغه یو په استعمال کې وی په کور کې یا په دفتر کې تاسو سره هغه یو فود پروډکټ هم کې دی شي چې هغه تاسو اخوري هغه کولډ ډرینک هم کې دی شي چې هغه تاسو اوس یو تاسو د میکسیمم سټیسفیکشن حاصلې دی شي نو دا کسٹمر سرویس ابجیکټیو جی جی دا یو درې مرګري دی هغه تاسو یې لو کې هغه نین کیږي خسوري ماته هوست وای جوړ کړی یار دا ډېر ملګری ویره نو کنه ریکوست کولې په مخه باندې شي زه سوري یار ما ته پته نه مانه هیرو او بل که تاسو ما جوړ کړی چې اچھا agreed adequate levels of customer service and customer satisfaction by providing good services with the right specification at the right cost and at the right time. Noguri the غرور مات کو لکه مونږ ته ډیر زیات داسې سپیسیفیکیشنز په دې ویوو اوپو او په هواوی موبایلز کې ملو شو چې هغه مونږ ته په 80-90 هزار 1 लाख موبایل کې به په سیمسنګ کې ملاوېدل او هغه مونږ ته دې کمپنیانو په 20 نه 30,000 پورې او 30 نه 40,000 والا موبایل کې دې مونږ ته دغه فیچرز یا دغه فنکشنز راکړل داسې د کنه د جدي سره اګری کوي کنه جی سر بالکل وګوره میکسیمم کسٹمرز چې دي هغه د دې د پروډکټس د سړي سټیسفاید دي اوس د سیمسنګ او د نوکیا او د آیفون د دې پروډکټس ډیر آوټسټینډینګ دي خو لکه دغه آوټسټینډینګ پروډکټس چې دي نو دا هر څوک نشي استعمالول لکه لوور کلاس نشي استعمالول میډل کلاس نشي استعمالول یا میډل کلاس کې ډیر کم سسټینیبل ډیولپمنٹ ګولز باندې کار کوو نو بیا یو ان ایچ سی آر دا کار وی چې هغه په ایجوکیشن باندې آی ډی بیز ایجوکیشن باندې کار کوي یونیسیف ایجوکیشن باندې کار کوي تھرو اوټ ټیک شو یو ان ډی پی په انفراستراکچر باندې کار کوي نو دا سه ډیر اورګنایزیشنز بیا چې سیګریګیټ شوی دي په ډیفرنٹ اسپیکټس باندې کار کوي cuts across organizational line they need varied skills of different professions او یو پروجیکټ کې
چې کم ډیفرنٹ کسان انوالو وي هغه ډیفرنٹ ویرایټي اف سکلز راځي هغه سره فرض کا فاینانس والا وي پروکیورمنٹ والا وي بجټینګ والا وي هیومن ریسورس وي دا بیسیکلی یو سکلفل کسان وي دې کې بیسیکلی انسرټنټیز انوالو وي like new technology, external environment can change the character of a project. New technology راغله فرض کا موږ په یو پروجیکټ په هایر ایجوکیشن باندې کېدو هغه एकदम کووډ راغلو کووډ باندې دا نیو ټیکنالوژیز راغله LMS راغلو نو دا شي زونه انسرټنټیز کریټ کی پروجیکټ ډیلے کی یا پروجیکټ انسکسسفل سایډ ته ځي ایکسټرنل انوایرنمنت رولز ریګولیشن یا پالیسیز پروسیجر د گورنمنت چینج ول نو اغم امپیکٹ کوي پروجیکټ نو دا غي د لاسه بیسیکلی بیا انسرټنټیز کریټ کی personnel materials facilities are temporarily assembled to accomplish a goal within a specified time frame and then disbanded us employees the materials the facilities the different facilities the which are temporarily assembled to accomplish a goal the project basically we temporarily first ka yo tasu the project yaad kama da we wala the سیلاب راغله د سیلاب د پاره د سیلاب ځکان د پاره دی کورونه جوړول کورونه د پاره د چې کم پرسنل مټیریلز دا شیزونه غشتل شي دا ټول ټمپرریلی ځکه چې پروجیکټ کې چې ته انوالو شي پروجیکټ ختم شو نو امپلایز هم ختم لکاوي کورونه ته لاړ شي ځکه دا په د ټیکي والے حساب وي نو دا ټول چې ټایم فریم وي دا چې څومره ټایم فریم کې دی کار کوي هم دی کې دی خپل شیزونه خپل ګولز اکمپلیش کیو ان ا سپیسیفاید ټایم فریم then they can go to home اوس دیکھیں یو بل خبره پاکستان کې دا شیزم پریکټس کیږي نور دنیا کې هم یو سو کنټریز کې کیږي لګیاري چې فرض کوي تاسو پروجیکټ لپاره کسان واغشتل هغه پروجیکټ کسان بیسیکلی د خپل د ارګنایزیشن نکی نو که ارګنایزیشن نکی د دې بیسیکلی سیلریز د بهر نشي نو چې سیلریز د بهر نشي د بیسیکلی چې پروجیکټ ختم شي دی واپس خپل ارګنایزیشن تراشي د ارګنایزیشن په پیرول باندې شي نو دا یو پریکټس کیږي دلته لګیا دی کم ویلیډ ورته ویل شي باز کسانو لپاره ویلیډ دی باز کسانو لپاره انویلیډ دی او بیسیکلی پروجیکټ دا وی چې ان تاسو د بهر نه کسان والے یو بهر نه لکه آوټ سورسینګ وکړي upon finish a project releases lot of resources which were engaged in execution of a project no that basically their resources engaged کیږي دي خدای reporting هم وی project ختم شي دا غي reporting هم وی او reporting different methods دي اب موږ مخکې ان شاء الله project کې وایي basic attributes of a project se share the project attributes वो प्रोजेक्ट थे दावे लका आगा दे UNDP प्रोजेक्ट थे फर्स्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर बांधे दे नो आगा financial aspects. Social cost benefit characteristic. Large project impacts the equilibrium of society. Carefully evaluation of the sacrifice of society will make and benefit that will occur
have to be done. उस टिक ता social cost benefit तरफ तरह शे social cost benefit के टिक ता तासो पूर्ण जोड़ कर temporarily जोड़ कर या permanent जोड़ कर permanent shelter में फल को ता जोड़ कर no temporarily किस social cost benefit or permanent issue. Basically, the temporarily cost benefit BLD or the permanent BLD. For Padai Guano Nikatasi or time ke number ke Nupahi Bandi, time frame number ke Padi Bandi, Isim Jatelegi. No budget increase ki, no different attributes ki Chestaso project ke involved thi. Sir, feasibility and project appraisal. Simple as that. तासो चिकलम project का वही दावे feasibility report जोड़ेगी. Feasibility report मतलब दावी यानी वो ज़ेर के तासो लार्ड शेई फर्स्ट के सैलाब रागले और दार नौखार न शुरू शेई तर लगा वापस दिखा सजी पूरा शेई. में that whole area affected हुआ. उस दिल तदादो चिड़े NGOs के लिए feasibility report जोड़ कर चियारा सुमरा कसान दी सुमरा shelter पकार दी सिसी चीज़ों पकार दी need assessment पकार दी. नुद्दा चीज़ों basically da shizuna basically dear importantly the project the para ya the project appraisal the para chiara ta so feasibility report jod kadi ya eta aksar the NGOs wala need assessment hui basically project kaise da para de yanta so kaise apply kawai ki kya the construction da para kawai ta so kawai the training and development da para ta so kawai kya ye the education da para खुद आगे feasibility report बहुत सारा attach कवई basically ta so goals award का project की and what is now in that project. No, that is important that chiara taso feasibility report makina chhodkadi bi ka feasibility report ne bi then you have to be much more curious about chida project pa mata milavegi or kana milavegi. No, informal and cursory treatment should be replaced by systematic and sound evaluation techniques. तासो चले कि कम techniques से involve कवई लिया ही है अगर टेर important थी चागा लगा quantifiable भी अगर बल तम कथा से वही अगर बल पे होमम यकीन होगी. That is important that you need assessment shave the feasibility report जोड़े शवे दा कम basis पानी जोड़े शवे दा. The your project definitions shave as per to Project Management Institute PMI chikam standardized procedure de a project is not is a one shot time limited goal directed major undertaking requiring the commitment of varied skill and resources. Basically taso deal she that basically project be one shot yani one time be the project ke deshi pilot study be that increase she agita pilot study na implementation stage tarashi ho taso ta large scale bane mila shi so basically ko pilot study di hai aapka large scale bane de basically dwana taso ta one shot project hai यानी का वन टाइम दे ता बेसिकली वी बा टाइम लिमिटेड पर भी यानी ड्यूरेशन में रखड़ी फर्स्ट के यो काल ला पारा स्पग मैच तो द पारा गोल डायरेक्टेड भी यार आगे की तासे ता माइलस्टोन दरकड़ी शी यार दादा शिजुना पूल भी दा पर उशी मुंबई स्टासो इवैल्यूएशन को मेजर अंडरटेकिंग देखी लगा एमओयू साइन की द द्वानो डिपार्टमेंट्स या द द्वानो ऑर्गेनाइजेशंस requiring the commitment of varied skills and resources. Basically, tasika human resource pakarde as per to your scope of the project. First, the construction and the construction related kasan pakarde. The way the para expertise pal pakarde. The education ne the way education pal expertise pakarde. That basically different characteristic involved she is as a project. Joint definition basically will show you project management kitab ke it also describe a project as a combination of human and non-human resources pooled together in temporary organization to achieve specific purpose. Dina pehla mayo khabar ho jera taso toll rabon kai resources chahe human di ya non-human di in a temporary organization in context to taso project work ko project khatam so that's it like taso full site ka zai full site ka or in case that's a bulk project that are apply nahi gade ya project extension nahi mila ushe that basically that different criteria is different.
characteristic of a project. Then pehla munga khabar okra chi project is a big work. Basically it is a work, one whole thing. There are contribution from many different people. Special feature that will distinguish a project from any ongoing activity, for example, production, are summarized below. Objectives, basically the project will be fixed at once achieved, the project ceases to exist. Yours and also execute to implementation osho, the evaluation osho, assessment osho, kisa khatma. The lifespan chikam the project has to end. Project पर basically अगर end की अगर the program बोलते characteristic तावे न दे cannot go on endlessly. अब the program the UN कथा से program हो रही अगर sustainable development goals की. Now sustainable development goals basically introduced चेविदी first कई तासे हो रही 2005-2004 की. No अगर तर उस अपूरे लकों पाक के program माने दी लग गया दी. So basically umdatina small project di che khalke kai liya di no da project characteristic yo da de chidaba and kidal pakar di special features ki di the single entity bi take the main responsibility lies with the project manager. Teamwork te call for teamwork like first kai project tuni wala different ahe ki departments there different kasan involved shipave ki even procurement managers ya procurement wala, logistic wala, finance wala, that tool involves the uniqueness, the life cycle भी दावे, growth भी, maturity, decline भी, खत्म शी. Uniqueness, Sir, no two sir, projects are exactly जी. The team chidi, the project team chidi. Nu de के workers राजी, workers राजी करना सिर्फ administration. वली नाराजी. ना. टीम मतलब लका ओवरऑल लका स्टार मैनेजर ने शुरू से कर वर्कर्स पूरी दैट टूल यो अलाइन कार गई तो देखे दाने से वेले चेहरा दा एक्सक्लूड के दे शीना जका कता लका अभी एक्सक्लूड कर नो दैट टीम कार से हो गया लका टिक दा यो हायर अथॉरिटी नास का दा प्रोजेक्ट है वागश तो कोल वाला को वर्कर्स दी सही है जी. Thank you. Uniqueness laka da chita se da kam project dar kade che da bal chata bana work kade ki laka da exist kaina exactly similar change da change due to environmental factors or technology project sees many changes different project is laka ta se ta da UN project ya de kam the UN project kam humum different change due to technological perspectives. Yeah, the government rules and regulation policies ने सब बड़े ज़्यादा change की गया दिनों देर ज़्यादा खलका पदे बांधे अगर कई कार कई गया दिचे यारा the environmental factors देर ज़्यादा की देता है no that challenges ता यो project manager दा पारा या यो NGO दा पारा या UN दा पारा ची भाई दा barriers खत्म दी no दा शे या project failure ता चीज़ी no दा वे basically मकसद उम्दा का environmental factors दी no that देर matter kai dashi bia special features ke dam include teacher by successive principle details of a project are revealed as a project progressive over time made to order always made to order of the customer perspective nakar kai unity in a diversity interrelated set of activity but diverse. Basically interrelated activities भी for diverse भी first के finance वाला फल कार के लिए गया HR वाला फल कार के लिए गया workers फल कार के लिए गया that different set of activities भी for interrelated भी for diverse भी no da like as per to teamwork kada nivi project succession nivi high level of subcontracting उस देख डेढ़ NGOs देख involved दी यार अभी subcontracting work है subcontracting मतलब अगर आउटसोर्स की डिफरेंट चीजों ना लगा फर्स्ट की रॉ मटेरियल या इनिशियल अस्ते या प्रोक्योरमेंट या इनिशियल कोले या लॉजिस्टिक या इनिशियल कोले जकर लॉजिस्टिक का पारा फल SOPs पकार दी फर्स्ट के ट्रक पकार दे ना दा अच्छा से रहने भी
نو هغه دا اوټ سورس کی دا هغه پټیکا باندې ورکی نو دای کی دا شی زونه شته چې له هاي لیول اف سب کنټراکټینګ دی risk and uncertainties دی کی هم involved دی every project has risk and uncertainty defined projects will have high degree of risk اوس چې implementation side ته ځای نو دا غي بیا ډیر risk وي خو دا چې risk کمولو د لپاره بیا different factors دي خو نن سبا پاکستان کې چې وګورئ نو لکه ټولو کې غټ فیکٹر ډیټا رولز اینڈ ریګولیشن دی پالیسیز دي دا پالیسیز چې تر څو پورې یا سټیبل شوي نه وي نو زمانه د خیال چې لکه سکسیشن سایت ته ډیر کم ان جی اوز داسې دي چې هغه سکسیشن سایت ته ځي ریزن دا دی چې هغه ویل اسټابلیشډ ان جی اوز دي او هغه سره کم از کم جیب کې څه نه څه لکه انویسټمنټ پروت دی چې هغه سکسیشن سایت ته لاړ شي Project Family Tree basically پاگے کے راضی پلان نیشنل پلان فار گروتھ یا کارپوریٹ پلانز پاگے کے پروگرامز راضی بیا چے ہیلتھ ایجوکیشن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا پروجیکٹس کے بھی آگا سے ووڈو کے پروجیکٹ پاور پلانٹ پروجیکٹ یا اسکول دے یا ہاسپٹل ریبلڈنگ دے یا ہاسپٹلس کے اکوپمنٹ پرووائڈ کول دی یا ہاؤسنگ دے روڈز دی در ڈفرنٹ چیزیں انوالو تھی پروجیکٹ کی ورک پیکیج مطلب واٹر سپلائی یا ڈسٹریبیوشن یا پاور ڈسٹریبیوشن یا لاجسٹک ڈسٹریبیوشن یا پروکیورمنٹ چی کم تا سکڑی دی ڈسٹریبیوشن دا بیسیکلی ورک پیکیجز کی انوالو تھی task basically award of contract che contract task the award show da basically task pe or da cool di da achieve cool activities bya pa task ki wada activities di like first kai task ko core joda hoy pa core jodo lo ki excavation de laying of cables de prepare drawings di da way or naksha jodul di so that different activities involved di pare ki workers car de نو دا بیسیکلی یو پروجیکٹ فیملی ٹری دا دا په هر راغې کې ارګنایزیشنز کې دا شیونه اویلیبل دي ټایپس اف پروجیکټ یا دا غي پیرامیټرز دي جیو سپریډ دي نېشنل یا انټرنیشنل پروجیکټس دي سیکټوریل دي تاسو سره انډستریل یا نان انډستریل دي ٹیکنالوجی بیسڈ راځي تاسو سره نان کنونشنل یا هائی ټیک یا کنونشنل ټیکنالوجی یا لو ټیک نن سبا دا بگ ډیټا باندې اے آئی باندې ماشین لرنینګ باندې خلک کار کوي دي دو پاکستان ډیولپینګ سټیج کې دی نو په دې باندې دومره کار نشته خو بیسیکلی کار سٹارټ شوی دی یو یونیورسيټي دا آی تھنک په هزاره کې جوړی کې لګیا دی ټول آی تھنک آرټیفیشل انټيليجنس او ماشین لرنینګ یونیورسيټي جوړی کې لګیا دی ټول کې غټه پاکستان نو شته ډیر شیزونه داسې دي چې لکه چینج کېږي لګیا دي نان کنونشنل یا اپډیټډ شیزونه سایت ته راځي لګیا دي دا غي سایز ماټر کوي چې یاره میگا سایز دی میجر دی یا میډیم دی یا مینی دی نو میگا وی ټولو کې غټ پروجیکټ یا نېشنل پلان باندې چې څنګه دی کارونه کوي لګیا دي نو میجر وی پلاننگ بوي یا پروګرام بوي یا میډیم وی پروجیکټ بوي یا مینی دا وی سپیسیفک یو سیگمنٹ باندې وکړ کیږي نیو اور ایگزیسټینګ بیسیکلی نیو پروجیکټ ته هم اپلای کول شي ایگزیسټینګ مطلب چې دا څنګه یا وی بیسیکلی په ګراس روټ لیول باندې یا ایکسپانشن لیول باندې یا موډیفیکیشن لیول باندې دا کی دوه existing دا چې یو ان جی او فیل شو نو دا غوښنه یو پروجیکټ واغښتل شي بل لیول کې په پهل نه ایوالویشن کې یا دویم ایوالویشن کې فیل شو بل لیول کې نو دا بیسیکلی یا existing ځکه سبل کار کول وی فرض کا ډیولپمنٹ شو نو دا غي ایجوکیشن د لپاره کار کوي دا شیزونه ماټر کوي انټرلینک دي کلاس میں سٹارټ دی یا ټریډ اف ریسورسز ورسز ټایم نو دا بیسیکلی ماټر کوي دا پیرامیټر ځکه چې یا نارمل وي یا کرش شي یا ډیزاستر وي پاره شي صحیح ده نو ځکه چې ریسورسز نه وي او ریسورسز وي او ټایم نه وي بیا نه کیږي نو دا دوه بیلانس چلی وي همیشه د دې یو اگزامپل په تاسو د مخکې درکو او په دې باندې یو کنسټرینټ مینجمنٹ په نوم باندې یو ټرمینالوژي کوم یوز شوی دی بوکس کې
नो टाइम बेसिकली कंस्ट्रेंट के रिसोर्स हम कंस्ट्रेंट के नो दा कंस्ट्रेंट का कमावई नो प्रोजेक्ट सक्सेस या प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ज्यादा की कदा ज्यादा की इतनी परफॉर्मेंस कमी की ज्यादा है ट्रेड ऑफ versus time chasing ma tasu sare khabara ukra normal भी या crash ही normal basically adequate time is allowed for implementation all stages are allowed such as such time duration that will or they would normally require यो आम प्रोजेक्ट चली गया दे ठीक ता स्टार्ट किया नॉर्मल लगा देना ये पर सफिशिएंट टाइम इंप्लीमेंटेशन दा पर फर्स्ट की दास ले यो काल लड़के ता सुदा पता है जाती दशक को मैच तो के कम कंसिस्टेंट का उदाशे खत्मी या दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल रिक्वायर मिनिमम कैपिटल कॉस्ट एंड नो सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नो सुदा पता है कि यानी सलाह प्रागले और डेढ़ वंजो पर की दास कड़ी दी जारी क्वालिटी कार ने लेकर को डेढ़ दासी दी जी बेटा सुदाम मिले शी तो क्वालिटी कार छे वेरे तो क्वालिटी कार ला का मतलब दादे छे अगर तरो सपोरे बेइज्जती के लिए दियो सो विजिट को मा जमा समय खाली हो जो काला माफ के मादी चार सदा की बयान पड़ी मुंगा यानी कम से कम पता रहा था लगे दिलो जे इसका उस समझता क्रैश मतलब जी जी सर रिसोर्स वर्सेस टाइम इसका कुछ समझ नहीं है भाई रिसोर्स वर्सेस टाइम रिसोर्स आपके पास हो टाइम ना हो ड्यूरेशन ना हो इन दोनों का आपस में लिंक है रिसोर्सेज आपके पास है टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास तब भी आप कैसे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे कैसे रिसोर्सेज को यानी इंप्लीमेंट करवाएंगे और अगर टाइम आपके पास ज्यादा है रिसोर्सेज कम है तो तब आप कैसे करवाएंगे यानी ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ये कंस्ट्रेंट भी है और अगर इन दोनों पे काम किया जाए इस बैरियर को खत्म किया जाए तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ही इंक्रीज होगी समझ आ गई है yes. एक आपके पास रिसोर्सेज हैं आप आ सकते हैं यानी फर्ज करें आपके पास गाड़ी है आप 4 सदस्य से डिग्री के लिए आ सकते हैं आबासी यूनिवर्सिटी लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप आ सकते हैं रिसोर्सेज तो चलो ठीक है गाड़ी का मैं क्या करूं जब मेरे पास टाइम नहीं मैं डिग्री को टाइम नहीं ले सकता और ठीक है अगर आपके पास टाइम है चले आपके पास टाइम है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है आने के लिए तो आप आ सकते हैं तो दोनों साइड पे आप देखें तो आप इंपैक्ट आपको ही होगा नुकसान आपका होगा तो इसी तरह नुकसान आपके प्रोजेक्ट सक्सेस का भी होता है आपके प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का भी होता है तो दोनों का होना ये बास टाइम पे दोनों को एज अ कंस्ट्रेंट समझ के दोनों को डिक्रीज करना ये बेसिकली अगर आप इन दोनों पे वर्कआउट करते हो इनको डिक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि नॉर्मल है आपके पास नॉर्मल टाइमिंग्स होती है आपके पास सफिशिएंट टाइमिंग होती है या सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं आप कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा लेकिन बास टाइम पे क्रैश साइट होते हैं अब फर्ज करें सैलाब आ गया क्रैश साइट है भाई कुछ ना कुछ तो करना है इमीडिएट अगर कुछ ना कुछ इमीडिएट ना किया गया तो लोगों का नुकसान होना बेसिकली एनजीओ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए काम कर रही है ये बेसिकली क्रैश साइट होते हैं अगर क्रैश साइट से आप लोग निकल जाते हो डिजास्टर वाले उस पे चले जाते हो फर्ज करें डिजास्टर आ जाता सैलाब के साथ ये चीजें भी आई हैं कि भाई लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ लोगों के माल को भी मवेशियों को भी नुकसान हुआ तो ये बेसिकली फिर वहां पे आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जैसे कि अभी एक डिजास्टर आया हुआ कोविड का तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट या नेशनल एक्शन प्लान होता है या प्लानिंग होती है प्रोग्राम्स बन जाते हैं भाई कि कैसे हमें रिएक्ट करना कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है तो ये बेसिकली डिफरेंट चीजें होती हैं कि आपके टाइम वर्सेस रिसोर्स वर्सेस टाइम के साथ ये लिंक्ड होती है भाई आपके पास डिजास्टर होता आपके पास टाइम नहीं होता आपके पास रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं आपने कोई प्लानिंग इस किस्म की बनानी है कि भाई उसको खत्म कर जाए अपने प्रोजेक्ट को और अगर आपके पास क्रैश है तो क्रैश के भी अलग कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि आपके पास ठीक है या फर्ज करें टाइम नहीं है रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें आप कैसे बिहेव करेंगे नॉर्मल में तो चलो आपके पास चलो दोनों चीजें हैं रिसोर्सेज भी है टाइम भी है आपको पता है कि भाई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मैंने कर लिया लेकिन क्रैश साइट पे या डिजास्टर में आप कैसे बिहेव करेंगे
project life cycle phases basically conception, definition, planning and organizing, implementation, cleanup या आप उसको closing कह सकते हैं। इसको ही हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसी पे सारी हमारी डिस्कशन होगी, सारे हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होंगी कि भाई कंसेप्शन क्या चीज है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, प्लानिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है और क्लोजिंग होती है। लेकिन कंसेप्शन के डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, डेफिनेशन प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट डिफाइन की अलग स्कोप है, कैसे स्कोप को डिफाइन किया जाता है, प्लानिंग एक अलग टॉपिक है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है और क्लोजिंग एक अलग है, कैसे आपकी क्लोजिंग में एवल्यूएशन होती है और कैसी चीजों को आप सॉर्ट आउट करते हैं। कंसेप्शन में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जर्मिनाइजेशन या जर्मिनेशन ऑफ आइडियाज, आप कैसे इन्वॉल्व करते हो आइडियाज को, कंसिडर ऑल आइडियाज विदाउट वरीइंग अबाउट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स या फर्स्ट फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम, आप कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। डेफिनेशन फेज पे आपके पास आ जाता है आइडिया इज फर्दर डेवलप, कैसे करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है, प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने कहा कि नीड असेसमेंट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इफ नॉट डन प्रॉपर्ली रिस्क में इंक्रीज, अगर वो आपने ठीक नहीं किया तो रिस्क इंक्रीज होगा। ऑफन इट इज रिपीटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर द प्रोजेक्ट, ये एक रिपीटेड टास्क होता है कि आपने अगर रिपीट किया तो सक्सेशन की तरफ आप लोग जाते हैं। Planning and organizing phase. This can effectively start only after a definition phase is over, but in effect, it starts after the conception phase. Also overlap with definition and implementation phase so much that proper recognition to this phase is not granted. अब planning phase होती है आपके पास या ऑर्गेनाइजिंग फेज होती है, आपने प्रॉपर प्लानिंग कर दिया, आपने प्रॉपरली उसको वेल डिफाइन कर दिया, उसके स्कोप्स डिफाइन कर दिए, आपको पता है कि भाई मैंने इसको फिर आगे लेके जाके ऑर्गेनाइज भी करना, ठीक है, फर्स्ट करें उसके बजट कितना, ह्यूमन रिसोर्स कितना लगता है, प्रोक्योरमेंट कितनी लगती है, तो वेल या मैन पावर कितना लगता है, ये वेल डिफाइंड चीज होती है, इंटरलिंक्ड होती है। अगर ये आपने प्लानिंग भी आपने आउट क्लास कर दिया बेस्ड ऑन योर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो आप नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हो। कैसे है? इंप्लीमेंटेशन फेज, प्रोजेक्ट या इंप्लीमेंटेशन फेज पे, इंप्लीमेंटेशन फेज में अच्छा पछतो इंप्लीमेंटेशन फेज के बेसिकली दाश जिन्हें इन्वॉल्व भी जे तासो प्रोजेक्ट प्लानिंग को ऑर्गेनाइज को तासो प्रॉब्लम डिफाइन को फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो को नदागी ना बस तासो इंप्लीमेंटेशन की भाई द प्रोजेक्ट फॉर रियलिटी के हम एग्जिस्ट कई बार नो तासो बेसिकली द बजट शी तासो यो एनजीओ दर की या तासो यो डोनर एजेंसी दर की तासो बदा लगा हुई फर्स्ट पे तासो ले पीसी दर करेगा अवेदा para शेल्टर्स दा para सैलाब के या कोविड के वैक्सीन्स दा para तासो बदा इंप्लीमेंट का वही इंप्लीमेंटेशन के बाद पैसे लगा वही दा के इवैल्यूएशन बताओ जी भाई जल्ला घूम ले गया हम नो ता वसीला लगी बिया पागे की दो डिफरेंट कास्ट राजी भाई तासो प्रोजेक्ट वाले समर लगा हुई तासो पर स्टाफ वाले समर लगा हुई नो ता बेसिकली डिफर कई नन सबा पा हरी एनजीओ की समटाइम्स हल्का वही क्या 80-20 यानी 80% पाऊंगा पा आगे मांगे लगो 20% जमूंगा बजट पे फल द ऑफिस जका जी अभी द पारा हम से पैसे पका रही नो दा बजट की इंक्लूड शेवी ऑलमोस्ट ओ बेस नन सबा लगा बास हुई नीचे 75-25 बास हुई 85-15 नो दा बेसिकली तासो वाने डिपेंड कई और तासो प्रोजेक्ट वाने डिपेंड कई। All techniques of project management are applied to avoid cost and time overrun. Yeah, requires high degree of coordination. Project life cycle phases, project cleanup या closing किस तरह से monitoring and evaluation की किस तरह से कम implementation करी हुई, कम शेड्यूल ना तासो implement करी हुई, आगा basically
राजी या डोनर एजेंसी राजी या चिचाना प्रोजेक्ट अगस्ती फर्ज के यूएसएड दे या यूएनएचसीआर दे नो अगई फल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कई मॉनिटरिंग कई बई ची दा कम डॉक्यूमेंट्स तासो मुंगता प्रोवाइड करी दी चिया दा कारून शवी दी दा रियलिटी के एग्जिस्ट कई हमो कना कदा एग्जिस्ट कई तासो इवैल्यूएशन जी एटलीस्ट 90% 93% 100% डिपेंडिंग अपॉन योर ओन परफॉर्मेंस कदा चीजों ने भी नो तासो इवैल्यूएशन नेगेटिव जी तासो लेवल प्रोजेक्ट दे न रहते द सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ता पारा तासो फल हमम लगाई इवैल्यूएशन बकवई दो किस्म इवैल्यूएशन भी यो फल एनजीओ फल कई ली गई और यो डोनर एजेंसी कई नो तासो फल इवैल्यूएशन मैटर कई तासो इवैल्यूएशन टेक ने भी तासो सर एक्सपर्ट ओपिनियंस ने भी नो तासो प्रोजेक्ट लाड़ो आगे तरफ था फेलियर तरफ था और कस्तासो इवैल्यूएशन टेक भी तासो क्लोजिंग द पारा तासो फल चिकम डॉक्यूमेंटेशन दी द क्लोज अप स्टेज अगर चिकम तासो डोनर एजेंसियां का ब्या प्रोवाइड कोई अगर 100% भी तासो इवैल्यूएशन ब्या चिकीगी न तासो इवैल्यूएशन के दुमरा मसले ने भी जका चितासो फल दा गई स्टैंडर्ड्स फॉलो करी जो तासो दा गई स्टैंडर्ड्स फॉलो कई होता दाकारो कई नो एटलीस्ट देखि लका सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स भी नो दा तासो क्लीन अप स्टेज हो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वही नो नेक्स्ट क्लास के इंशाल्लाह दाशी दोनों में डिस्कस तो नो सीआर चिसोकते एटलीस्ट मात्र आयात के जे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कोरिशन क्लास और स्टासो का सवाल भी न कोलिशन